ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमर ये अशोक पट्टनायक जार कि प्रथम साक्षात जो चैनल मोर उड़ीगला से चैनल प्रथम साक्षात होता। प्रथम साक्षात गोटे अजब टाइप हठात गोटे वीडियो शूटिंग है आमर मालिका को लेकर मालिका विषय अगाध पांडित्य अच्छे से विषय नहीं आलोचना है। कि देखु देखु 7-8 दिन भितर 7 लाख व्यू रही पहुँचला। मुझे बुझे जानी पाखे कौन से पचारे मुझे कौन उत्तर देली कहीं व्यू बढ़ला से आपण मैंने जानते किंतु एत जानली जे ये व्यक्ति पाखे मालिका को लेकर बहुत प्रकार जिते मालिका अच्छे विभिन्न प्रकार मालिका मालिका रिलेटेड पर्सन मालिका संपर्कित लोक जो ये भितर अगाध पांडित्य रही से आज आसिक देखा आम से बंधु बंधु कथा हलु तापर कहली जे आम यही जो कथा आम होचे से कथा वीडियो छाड़ा कारण से चैनल तो उड़ीगला टर्मिनेट होगा। बर्तमान देखा आज आम आमर जो कथोपकथन हम मु जानी कुआड़े जीव किंतु स्टार्ट करा आड़ू से आम से कौन प्रचार जाना चाहते पचारे चाहते सेमती उद्देश्य ना एक्चुअली आम आसते खुशी भेटापी से मो आस खुशी भेटापी आउ बहुत शीघ्र गोटे नुआ चैनल भी लंच कर आपण चैनल निया देखिए कारण से चैनल मालिका विषय बहुत जिन बाहर बोली मोर विश्वास आउ कौन करेंगे से जानते मोर टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया मोर से नॉलेज नहीं ठीक अच्छे आमर सबू तुम स्टार्ट कर बर्तमान आमर जहाँ आम कथा होते सेमती गोटे आरंभ करिया। आज दिन गुरु एभलिया एक शब्द जहाँ को नहीं संसार रे प्राय बहुत द्वंद्व देखा दिए आ साधारण आमर भाया साधारण मनीषों भितर अनेक कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। एक्चुअली महापुरुष मैंने बहुत कथा लिखिं गुरु विषय को लेकिन आ से गुरु को भाया गुरु हेबा उचित आम जो थी कि आमर उपयुक्त मार्गदर्शन हो पार। गुरु 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 शब्दटा जहाँ गुरु अर्थला भारी एते भारी जे आम तो भगवान ठार अधिक भारी कर दो अधिक भारी हेबे भी आज्ञा जदि से भगवान नुहति सदगुरु तो आउ ऊर्धे आज्ञा आम सदगुरु आड़ी जानी बहुत बड़ हो गुरु देखो आम से गु अर्थ अंधकार रु अर्थ दूर करवा से जानी आज्ञा अंधार आलोक जो तमस मांग ज्योतिर्गम सियाड़ी आम जानी आजिकल बर्तमान गुरु तो अंधार अच्छा से तमस मांग ज्योतिर्गम कौन करेंगे तथापि आम शास्त्र अच्छी जे गुरु दोष देखा जाए ना कि या मान नुहे आम जाणी गोटे फसी जाइए कौन भितर बाहर गुरु शब्दर अर्थ बहुत महान बहुत दुखर सहित आज असत मुझे कहूँ पड़ी आमर जो मु तो से कर्मकांडी घरे जगन्नाथ महाप्रभु जन्म देते सेवा कितु दुर्भाग्यवश मत जिन पाइबा पड़ी ब्राह्मण मान जो कर्मकांडी वैदिक कर्मकांडी से कहते हो से वैदिक कर्मकांडी भी हो आमर साधारणतः जो मान तत्व विषय सामान्य मात्र नॉलेज नहीं से ब्राह्मण ही बस कर्मकांडी आरंभ ही तत्व अंतिम स्टेज मध्य से तत्व किंतु मो मत तो कामना कारण पुण्यवचन पुण्यां 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 एवं मया मुच्यतां गो ब्राह्मण बसो राज्य प्रधान शांति होतु तो नाम तो नहीं जदि तुम कर्म ठीक से करि जदि न करि पारे भी ये तथाकथित भाव भी कले भी किसी पॉजिटिव हम किंतु प्राय देखिए ब्राह्मण मैंने से पॉजिटिव भी तो दूर कथा मुझे सब ब्राह्मण को क्रिटिसाइज करी कारण मो ब्राह्मण को मुंडिया मारे सम्मान भी दिए जो ब्राह्मण मात्र ही मोर पूज्य बेजा दे तो मत पूरा मुंडिया मारे कि दुखर विषय
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆଚାର ଆଉ ବିଚାର ଯୋଡ଼ା ଯାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆମେ କହୁଛେ ଗୋ ଆଗ ଗାଈ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଭ୍ୟ ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାନାଂ ଶାନ୍ତିର। ଗାଈ ଗୋମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ନର୍ମାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ଶୁଭ ହବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନ ଶାନ୍ତିରେ ବହୁତ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଜା ଶାନ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ କେତେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂଳରୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁଳି କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁଥିରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ହଉ ଶସ୍ତ୍ର ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ବଂଶବତାର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ତ ଗୁରୁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେନି ଯେତେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବି ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ସେଇଠୁ ଗୁରୁ ପୂଜନୀୟ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟଠୁ ଗୁରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋଟାମୋଟି କହିବା କଥା ହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଯାକ କହିକି ଗଲି। ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ରହିଲା ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ତତ୍ପରମ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ପୂଜା ଶୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଚକମ୍। এই ପାଞ୍ଚଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ତା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲ। ଆଉ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି କେତେ ଜଣ ଅଛି ମୋତେ ଡାଉଟ୍। 1000 ରୋଗ ତୁମ ଭିତରେ ଦେହରେ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧି ହେବ କ'ଣ? 1000 ଚିନ୍ତା ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧି ହେବ କ'ଣ? ସ୍ଥାନରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିବି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାତ ବି କରି ଆସିଛି, ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠଠୁ ବି ବଳ ଅଧିକା। ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଅଧିକା କହିବି, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କହିବିନି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଘାତ କରୁନି, ମୋ ନିଜ କଥା। ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି, ସେ ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭୋଗ ପୂଜା କରୁନେ, ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ପଙ୍କ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଧାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଧାଡ଼ି ମାନେ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗରେ କେଉଁଠି ସେ ବାହାରେ ବସିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ତତ୍ପରମ୍। ଭୂତ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ, এই ପଞ୍ଚବିଂଶ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି କରିବ? ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟେବୁଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ସଫା କେମିତି କରିବେ? କରିପାରିବେ? ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ତତ୍ପରମ୍। ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ନେତ୍ରାଗ ବସୁଲି ବିକ୍ଷଣ ହସ୍ତବ୍ରକ୍ଷଣ ତାର ବଜେ ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏସବୁ ମୁଦ୍ରା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରେକ୍ଷଣ ବିକ୍ଷଣ, ମାନେ ଏମିତି ଆଖି ଟେକିକି ଅନେଇବା, ଏମିତି ଅନେଇବା ମାନେ ଟିକି ନିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ପଡ଼ିଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯୋଡ଼ିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ଏ ଯୋଡ଼ିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ତ ପଢ଼ାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ନ ପଢ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ଏମିତି ଯାହା ସାର୍ ଏମିତି ମୁଦ୍ରା କଲେ ଦେଖ, ଏମିତି ଦେଖିବୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏନେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛି, କାହିଁକି କହୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ତ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଜନ୍ମ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପଦ ଆସିବ ସ୍ଥାନଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାବା କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା, ସାର୍ କହନ୍ତି ସେ ସାର୍ ବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଗଲେ ବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା, ନହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ବାବା କର୍ମାଣି ସବୁ କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ନ ପଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ଥାଏ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ପିଲା ତ କହିବିନି ମୁଁ, ସେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ଏବେ ସିନା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଥିଲେ ପୂଜା କଲା। ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଲି ବାହା ହେଇକରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବି ହେଉ,
ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ତ ଦୂର କଥା ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ସେମାନେ ସେଠୁ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ରହିକି ରହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଅଫର କରିବା କଥା। ତାମାନେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କରୁଛେ ତା ପାଖରେ ଅଭାବ। ମୁଁ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ଗୁରୁ ପଦ ପଛରେ ବସିବା। ତାପରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା କାହିଁ ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛି ନା ବସିଲେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ଆସନରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଗଣେଶ ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ବାମେ ଗୁରୁବେ ନମ ପରମ ଗୁରୁବେ ନମ ପରମ ଗୁରୁବେ ନମ ଦରକାର ହେଲେ ପରମେଷ୍ଟି ଗୁରୁବେ ହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଣେଶାୟ ନମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ନମ ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରବାଳା ନମ ତାପରେ ଗଣେଶ ଦୁର୍ଗା ପୁଷ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରବାଳା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଇଏ ଗୁରୁ ଫାଷ୍ଟ। ଏପରି ପୀଠ ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ପୀଠରେ ବାୟୁ କଣ ଦାର ଏବେ ଈଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁବେ ନମ ପରମ ନମ ପରାପର ଗୁରୁବେ ନମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଗଲା ବହିର୍ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର ଆସିଲା। ବହିର୍ମାତ୍ରାରେ ଗଲା ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଆସିବ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ା ଆସନ। ଚକ୍ରଟା ଭିତରେ ପୂଜା ଭଗବାନ ଏବେ କେଉଁଠି ଫୁଟ୍ ଚକ୍ରରେ, ଗୁରୁ ପୂଜା ଏବେ କେଉଁଠି ସହସ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତଳେ ରହିଲେ ତାପରେ ଗୁରୁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୃଦୟ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ତା ଉପରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାମାନେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବନି ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ଗୁରୁ କମ୍ ନୁହଁ ତା ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ହେବ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଭଳିଆ ଦୁରାଚାର ହେଇଗଲେ ସେଠି ସୁଦୃଢ଼ ନହେଲେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଟିଣା ଆସିଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ମାସ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଖାଲି ଗୁରୁ ଭୟ କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅମୁକ ଗୁରୁ, ସେ କହିବ ସବୁ ଗୁରୁ, କିଏ କହିବ ଅମୁକ ଗୁରୁ। ଆରେ ହଁ ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଶିଷ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କିଏ ହେବ ନା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଖାଲି ଶିଷ୍ୟ ହେଇଲା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ, ଯାହାର ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ନିବେଶ ଥିବ। ଗୁରୁ ପଛେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁ ମାନୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୁରୁପଦ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନଥିବ ପାତ୍ର ଦେଖି ଦେବ। କାରଣ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ପଣା ମଠରେ ପାଣି ଭଳିଆ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଅପ୍ରିୟ ଭଳିଆ ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ କାରଣ ଗୁରୁ ଯିଏ ହେବ ସେ ପାତ୍ର ବି ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ଇଏ ପାତ୍ର କି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗତ କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଏକା ସବୁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ସାଧନା କରିବେ, ଶିଖିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାପା ମିଶିକି ଯାହା କରିବେ ଗୁରୁ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ମିଶ୍ରିତ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କରିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଗୁରୁ ଜୀବନ ଦେବ। ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆତ୍ମା ସଦୁରତା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟୀ, ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହିଁକି ମାନ ନାହିଁ? এই জিনিসটা কৃষ্ণ মহাপ্রভু নিজে প্রমাণ করে দেখিছেন। দ্বারকা যাচ্ছে দ্বারকাধিপতি রাজসভা ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ହେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମହାରାଜ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଇଏ ଭାଷା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାପା ମା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସହ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏ ସତ୍ୟ ନା ମହାରାଜ ଠିକ୍। ଏମିତି କାହିଁ ରଖିଛ? ନା ମହାରାଜ ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନିଲି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ।
ଗୁରୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଆରେ ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏଇ, ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମୋର ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ହିଁ ଲେଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱରୂପା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରେ। ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ଜାଣିନାହିଁ, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଯେମିତି ତଥାଗତ ଭାବରେ ପୂଜା କରେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଯାହା ଅପରାଧ ଆପଣ ଭାବିବେ ବିଚାର କରିବେ, ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିବେ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏକବାର ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ସେ, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେୟା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେବ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ସାଧନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ଯଦି ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମା ତା ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବି ପୁଅ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଣାମ ଏମିତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କହୁନି, ଆମର ତ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଗଣେଶ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କାନରେ କନା ପଡ଼ିଗଲା, କେହି ଶୁଣିବନି। ବାଁ କାନ ମନ୍ତ୍ର, ଡାହାଣ କାନ ଶୁଣିବନି। ଡାହାଣ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲେ ବାଁ କାନ ଶୁଣିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିଲେ ମୁଁ ବାଁ କାନରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଏ, ଡାହାଣ କାନଟା ଦେଇଦିଏ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଡାହାଣ ଦେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି ମୁଁ। ତେଣୁ ଶୁଣିବେନି। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବନି। କଥାଟା ଶୁଣାଗଲା, ଯିଏ ନେଲା ମନ୍ତ୍ର ଫୁସ୍ 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 ଫୁସ୍, এই মন্ত্র কাউ কবনি, এইটা স্পষ্ট শোনা হলে এই মন্ত্র কাউ কবনি। কিন্তু মন্ত্রটা কোণ ফুস 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 ফুস, এই অবস্থা বর্তমান অবস্থা। ମୁଁ ଆଉ ନା ନେଉନି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରହଣ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୋ ବିନ୍ଦାସ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏବେ ତ ଆଉ ଯାଉନି ବେଶୀ କୁଆଡ଼େ, ଗଲାବେଳକୁ ମେ ଫେୟାରରେ ବସିଲି। ସି ବିଚ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ମାନେ କଫି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ବସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁରା ବସିକିରି ମାଲ ବୁଲୁଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ସୁନା, ଇଏ ଆମର ସେବାୟତ ସୁନାଟା କମ୍ପଲସରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଦକ୍ଷିଣା ସଞ୍ଚାର ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣା ଡାବଡ଼ୁ ବହୁତ ନେଇଛି। ମୁଁ ସେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲା, ସେ ଟିକେ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ମାଲ ମିଳିଛି, ଏଇନେ ମାଲ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକରେ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ପ୍ରଭାବ କିଛି କାମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତ ସମ୍ଭବ, ମନ୍ତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଏ, ମନ୍ତ୍ର ବସାଣ ବି କରାଯାଏ। ମନେ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଅକ୍ଷରେ ଅକାରରେ, ତାହେଲେ ଅକାରକୁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଟ୍ କରିବ, ଏଇ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆସିଲା। ଅକାରର ଋଣୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର ବିଚାର ହେବ। ତାର ମନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ବସାଣ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର 10ଟା ଶୋଧନ ଥାଏ। ତା 10 ଶୋଧନ କରିବ ଗୁରୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ନିଜେ ପୁରୁଷ ନ କରିଛି, ସିଦ୍ଧି ନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୋ କେସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ 10,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପିଦିଏ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଜପିଦିଏ ତା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଜଣ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ତ 10 ଜଣ ଦେଉନି ବି, ଦେଇପାରୁନି, ତାର ଭିତରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଶୋଧନ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଛି, ଆଦେହରେ ମେଞ୍ଚେ ଅଳିଆ ବସିଥିବ। ମୁଁ କହିବି ପାଣି ଆଣିଲ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି ଆଣିଦେବେ, ଆଉ ଧୋଇବେ ଭଲ ଲାଗେ, ସଫା କରିବେ, ତାପରେ ପାଣି ଆଣିବେ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଇଳା, ମନ ଭିତରେ ମଇଳା, ଆକୁ ସଫା ଗୁରୁ କରିଦିଏ। ଗୁରୁ ମାନେ ଜିରୋ କରିଦେବ, ଜିରୋ ମାନେ ନେଇଯିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ, ଦେବନି କିଛି, ବରଂ ଯାହା ଥିବ ତ ସଫା କରିଦେବ। ତା ଦେବା କାମଟା କାହାର, ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟା ସେ ସୁନା ପାତ୍ର କରି ପୋଛାକୁ ଚିକଣ କରିଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ପାତ୍ରରେ ଯାଇକି ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ କି? ନା। କି ସୁନା ପାତ୍ର କ୍ଷୀର ରଖିଲେ, ପାଣି ରଖିଲେ, ଆପଣ ପିଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସଫା ହେଇଥିବା ପାତ୍ରରେ
ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେବକ ଲୋକ ସେବକର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ତା ପାଇଁ କେବେ ମାଗେନି ଯେ ରିଅଲ୍ ସେବକ ତା ପାଇଁ ମାଗିବନି କାରଣ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ତା କାମ ବୁଝିବେ ସେ ତ ମାଲିକ ଚାକର ତେଣୁ ସେ ତା ପାଇଁ ମାଗିବନି ଆପଣ ଆସିଲେ ସିଏ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ଲୋକ ଏହା କହୁଛି ଏ ଅମୁକ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେ ତ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ଆସି ଭାଡ଼ ଦେଉଛି ମୋ ଘରେ କେତେବେଳେ ମନ ପାଇଥିବ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ନା ହଁ ହଉ କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ହେଲା ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଭୂଷଣ କାନରେ କହିଦି ଆସୁଛୁ ମହାଦେବ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ ଠିଆଇକି ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ କାରଣ ଗରୁଡ଼ ଲଗେଇବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପଛଟା ଅମୁକ ଲୋକଟା କହିଥିଲା ଏଇଆ ମତେ ବେଲେ ଏଇଆ କଥା କହିଛି ମାନେ ସେ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ବା ଆମ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେବକ ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ସେବକ ପ୍ରିୟ ଏଇଟା ଭାବିବାର ନାହିଁ ସେବକ ରିଅଲ୍ ସେବକ ଯିଏ ତା ନିଜ ପାଇଁ କେହି ମାଗିବନି ଏମିତି ହେଲେ ପୁରୋହିତ ପୌରୋହିତାର୍ଥରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ କେହି କରୁଛି କି ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଯଜମାନର ଅମୁକ ହଉ ଯଜମାନର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଯଜମାନର ତ ସିଏ ହେଲା ରିଅଲ୍ ପୁରୋହିତ ସେମିତି ଗୁରୁ ଯିଏ ସେମିତି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନ ଖୋଲି ପାରିଲା ସେ ପାତ୍ରଟାକୁ ଏମିତି କରିଥିବ ଯେ ଭଗବାନ ତା ଦେହରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ରସ ଅମୃତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଟପ୍ 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 ପଡ଼ିକି ସେ ପାତ୍ର ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସବୁ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସଟା କହିବେ ଆପଣ ହସିବେନି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚକୁ ରଖିକିରି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଭାବୁ ଏମିତି ଚଷା ପିନ୍ଧେ ବାଳ ବି ହିରୋ ଭଳିଆ ଥାଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥାଏ ଭାଇ ହେଇଥାଏ ନୂଆ ଭାଇ ଥାଏ ପୁଅଟେ ବି ଥାଏ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଆ କରିବେ ବଡ଼ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପାଗ ମୁଁ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ ମୁଁ ନିଜେ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ବନା ଟିକେ ରହିଲା ହଁ ହଉ ଆପଣ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ହାତରେ କରିବେ ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଆଉ କହୁନି ଜାଣିଲି କାରଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାନେ ପୁରୀ ବାହାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ହେଇକି ତା ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି 500 ହେଇଗଲା ବାସ୍ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି ମୋ ହାତରେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମୋ ମାଧବଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଷେକ କଲି ସେତେବେଳେ 2-3ଟା ବେଶୀ ନାଇଁ କରିହେଲାନି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିଡ଼ ମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ କଷ୍ଟମର ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ କହିଲି କଷ୍ଟମର ମୁଁ କରିକିରି ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ପେଟ ହାତ ଏମିତି ଧରିକିରି ଆଉ ଲସ ଲାଗିଲା ଚାଲ ହାତ ନାହିଁ ଚାଲ ମୁଁ କେଉଁ ଦୋକାନ ଯିଲାନି ଏଇ ଘର ତାଙ୍କ ମନ ପେଟ ପୁରା ଯାହା ଚାହିଁବ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସବୁ ଏଠି ଖାଇବେ ସେ ଦେଲା ଯାହା ପଇସା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦେଲି ମୋତେ ସବୁ ଭିତରେ ହସ ଲାଗିଲାଣି ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେନି ଖାଇବା ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପଚାରି ଅଛି ମୁଁ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଟିକେ ଗୋଟିକା ନୋଟ କାଢ଼ିଦେବା ଭାଗକୁ ବଢ଼େଇଲି ଲାଖେ ଲାଗିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ ଆମକୁ ହେବ ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମିଳିଗଲା ବିଦ୍ୱାନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଲାଭସ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଲା ତା ଦେହରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବି ତା ଦେହରେ ଗଲା ତା ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବି ତା ଦେହରେ ଗଲା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଥିଲା କି ଧ୍ୟାନ ବୋଲାଉଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁତେ ମୋତେ ହସ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସରିଲା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ତ ହାଜର ଜଳିବ ସିଏ ମୁଁ ହାଜର ସିଏ ମୁଁ ହାଜର ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ପଢ଼ିନି ମ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ୍ ହେଲି ବୋଲି ଆସିକିରି ବାହାକୁ କାନ ଧରିକି ବଢ଼ିକିରି ଆସିକି ଏଇଠି ପଢ଼ିଲି ଏଇଠି ବଢ଼ିକି ବସିକିରି ଟିକେ ତାଳି ମାରୁଛି ଏମିତି ଭୋଗ କରୁଛି ଦେହ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯିଏ କହୁଛି ନାଁ ଉତ୍ତର କହିକି ପକେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆସୁଛି ଭଲରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଏତେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଫାନ ବୋଲିଲେ ନା ସେମିତି କରୁ ଟିକେ ହେଇ ମନରେ ହେଇଛି ନା ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଜାଣିଛୁ ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ମୁଁ ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଜାଣିଛି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ କି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିପାରିବିନି ମୁଁ ତାହେଲେ ସେମିତି ପୂଜା କରିକି ତୁମ ଗଣେଶ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ ସେଠି ମୋ ମନ ହନିଲା ମୋ ନାଇଁ ତୁମେ ଖରାପ ହେବ ଟିକେ
ସରସ୍ୱତୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ପୂଜା ତୁମେ ନିଆ ଜାଣିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ କରେ, ମୋତେ ସବୁ ଡାକନ୍ତି, ବେଳ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା 10ଟା ସେଦିନ ଆମ ଖାଇ ବି ପାରେନି ମୁଁ, ସକାଳୁ ରାତି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମୁଁ ଏତେ କାମ କର, ଭଲ ତାହେଲେ କରୁଥିବ ନିହାତି ନା, ଭଲ କରେ ବି ତମକୁ ଡାକନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଗ୍ଦେବୀ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାରୁ ଆପଣ ବାକ୍ସୁତି ରହିଲାନି, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁଡ଼ା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ସେ ମୋ କଥାଟି ସେ ବୁଝୁଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତ ନିହାତି ଘରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ। ମୁଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଯେ ଆପଣମାନେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଶ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କେତେ କଥା କହିଗଲା ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ବୋଧେ ନିହାତି କରୋଡ଼ପତି ମିଲିୟନ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଲାଖପତି ବି ହେଇନି। ମୁଁ ଲାଖପତି ବି ହେଲୁନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପସନ୍ଦ ହେଲେନି। ସେତେବେଳେ ସେ ତା କଥା ଟିକେ ମନେ ବୁଝିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କହିଲାକୁ ତାର କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲା ସେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ସର୍ବଶତ୍ରୁ ଆପଣ କାଳୀ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ କାଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ବୋଲି ସେ କଥା କ'ଣ ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଳୀ କଥା ହିଁ କହିବେନି, କାଳୀ ଶତ୍ରୁ ନାଶକ ଆଦ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ସେଟା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇନେ ଘରକୁ ଯିବି ଯଦି ଆଗ ଯାଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଡ଼ିଆ ମାରୁଥିବ, ସେ ତ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳୀ, ସେ ସାକ୍ଷାତ କାଳିକା ରୂପୀ ସିଏ। ସେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ମାରୁଥିବ, ଖଡ଼ିଆ ଅଣ୍ଟାଟା ଗୋଟା ଧରିଥିବ, ଏପଟେ ଆସିକି ହଇ ଏ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖି, ଆଉ ଅଣ୍ଟାଟା ଦରାଣ୍ଡ ହେବ, ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳିଥିବ ତାପରେ ଯାହା ଗାଳି ମାଳ ପଡ଼ିକି ସେ ଖଡ଼ିଆ ଅଣ୍ଟାଟା ମାନେ କାଳୀ ମା ଖଡ଼ଗ ଭଳିଆ ମୋ ଉପରୁ ଉଠିବ, ତା ଦେହରେ ଦୁଆର ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ହଏ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଭୋକ ହେଲାଣି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାର ଗାଳି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଠେ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଯେମିତି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଠେ ଅଧିକା ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଯାଉ। ଯେତେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳୀ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ କାଳୀ ମା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ କାଳୀ ମୋ ସାକ୍ଷାତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ କହିଲି ନାଇଁ ତମ ଦରକାର ନିଅ, ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ତମକୁ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ତା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ, ହେଲେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତାକୁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଲ, ମୋ ପଇସା ଦେବ ଟିକେ ଶୁଣ। ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କେତେ ଗାଳି ଦେଲି, ତଥା ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଲା କି କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯିବି, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ସେବାୟତ କହୁଛି, ମାନେ ପୂଜକ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ପୂଜକ କୁଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେବ, ଦେଶ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ ମହତୁ, ଗାଈ ଯେଉଁଠି କଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ମାଂସ ଯେଉଁଠି ଖାଇଲେ ଆଉ ସେଠି ଶୁଭ ହେଲା କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେବ କ'ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେବ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ ହେବ କ'ଣ, ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେବ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଗୁରୁ ହେବେ କିଏ ନା ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୁରୁ ଏତିକି କହିବି, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ନ ହେଇଛି ସେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବନି। ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ନ ଅଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ଦେଖି ନ ପାରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ ଆଚରଣ। ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ଅଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। କାରଣ ଶିଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନ ହେବ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୁରୁ ରହିଲା ଅଟକି, ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଅଟକି ରହିଲା, ଗୁରୁ ରହିଲା, ତାମାନେ ଏଇ ମହାପାପ ଗଲା ଗୁରୁର, ଅପାତ୍ର ଦାନ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 108 ମାଳି ଦେଖୁଛେ, 8ଟା ମାଳି ହେଉଛି ଗୁରୁର, 100ଟା ମାଳି ହେଉଛି ତାର ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କର। ତେଣୁ ଗୁୟାତ ଗୋବିତ ଆତ୍ମ ଗଣାସମ ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ଦେବି ତ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ କହିକି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ ଜପ। ସେ ଜପ ସମର୍ପଣଟା ବି ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଦେବୀକି ବା ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦେବାଦେବୀ। ଭଗବାନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ୟାର, ଦେବାଦେବୀ ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଅଲଗା, ଦେବାଦେବୀ ଅଲଗା। ଗୁରୁ କଥାଟା ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ନେବା, ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଯେମିତି ଏମିତିଆ ହିସାବ କରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚେ ଗୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ଦା କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମେଞ୍ଚେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତିଆ, ହେଉଛନ୍ତି ବି କାହିଁକି, ତାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ। ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ତା ମାନିବାକୁ ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଲୋକଟା ଏଡ଼େ ବୋକା। ଆଜିକୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଚୈତନ୍ୟ
गोसाई एमती सब अनेक महापुरुष मैंने जिते ओडिशा माटी रे जगन्नाथ संस्कृति एवं गोटे भक्ति धारा को बुहाई थिले सारा संसार भितर से समय से महापुरुषंकर जो लेखा भितर मु किछि कथा आनिबी ताको तो गाउनी आज किछि कथा कथा कहूचे गाँ तो अपन गपटा बहुत बढ़िया लगे जे पदे पदे हां गाँ जे गुरु होइबे पण पण शिष्य होइबे रणभण रणभण अच्छा आ गुरु जो भलिया से पण पण होइकी बहरिबे माने चारियाडे संसार देखा देबे ताकू धरिकी शिष्य भी रणभण होइकी बुलिबे बा ये भलिया परिस्थिति हबो बोली आजिठू 500-600 वर्ष पूर्वे महापुरुष माने सब तांग शास्त्र भितर वर्णना कर रखिछन्ति आ बाकी रहिला आपण ठीक कथाटी कहले जे मु मो जीवन काल रे भल शिष्यडी भी हे पारनी आमे से गुरुंग विषय रे कहि परिबनी किंतु एती कहबी जे जो कथा सुनिकी मन पाइला बहुत भल लागिला जेबे किछि जेतले आमे शास्त्र अध्ययन करूचे जे हमर जन्मदात्री माँ से होची सर्वप्रथम आम गुरु पूजनीय आउ आमर माँ जी आम बापा को आम सहित परिचय कर सी है आमर द्वितीय गुरु तापर रही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ज्ञान गुरु एमती आम जीवन काल में अनेक गुरु कहया गले मोटामोटी भाव में समस्ते समस्त गुरु आपण मोर शिखबार अच्छी गोटे छोट छुआटू भी शिखबार अच्छी पर्वत गछ वृक्षलता समस्त शिखबार अच्छी से हिसाब से किंतु बेले बेले आश्चर्य लगे जे किछि ज्ञान रही था जहाँ तत्व ज्ञान कि तत्वदर्शी माने आसंदी संसार को कह गले आज दिन में पंचसखांग शास्त्र भितर अनेक गुड़े तत्व ज्ञान रही से कथा को किछि मात्रा जानी सारा पर बेले बेले लगे कि किछि लोकों भितर अद्भुत प्रकार अहंकार सृष्टि हुए गोटे मिनट बाधा ये स्पष्ट भाव कौन कौन स्पष्ट भाव कौन से लोक पढ़ी तत्व नहीं पार नेवर पढ़ी तत्व केवे भी हो ना तत्व द्रष्टा जब जाए केवल गुरु कृपा भगवत कृपा जब हम ताले से तत्व ज्ञान आपे आपे भितर बाहर कि पढ़ी हम पढ़ा द्वारा मनटा स्थिर हो गोटे जगह लगी रही स्वाध्याय करा उचित किंतु पढ़ी तत्वज्ञानी कहीं आ पंचसखा कहतु मुझे पंचसखा षडांतर कोटि कोटि प्रणाम करुँची किंतु से जे भी कहू आम शुणिक मन रखिकी मुझे गोटे गाढ़ गाढ़ हेबी लाभ कौन अच्छे मुझे तत्वस्था ही थी आ मो भर हम आसो मुझे जानी बहुत रचनाथ या कहले देख गाई दिल अमुक ब्रह्मद या कहले गाई अमुक ये बाबा दरकार नहीं आ मो प्रभु जे जन महाप्रभु सी गर्भबंधन महाराजा फड़फड़ी बुड़ूची सी तो गौड़ गर्भ रखिलानी सुदर्शन गर्भ रखिले खंभ करदेला आ धरला जा तो पढ़ी था धरबिनी गर्भगंज ये गम अच्छी माने तत्वज्ञान ना तत्वज्ञान से कौच माने पढ़ी कौच क्लियर प्रायतः आज दिन में देखा मिले बहुत किसी लोक आसती जो मैंने संसार रे बुली बुली दीक्षा प्रदान करती अनेक गुड़ी ज्ञान को भी वितरण करती लोक मैंने भी ताकू अति सहज ग्रहण करनी धीरे धीरे से ज्ञान सी जहाँ दियंती जे नहीं ये जो ज्ञान कथा कहते मोर आप शुणार इच्छा अच्छे मोर तो भल भी लगे शुणे आप शुणा जे आमर पंचसखा महापुरुष मैंने से पंचसखा खाली एक नुहते अभिरा परमश अच्छा अन्य भीमभोई भी अच्छा बहुत महापुरुष अच्छा मुझे तो एत विषय जानी आते जाना भी अवस्था मोर पड़ूनी मत भाई भगवान जिते कम करते काम सरीगले मो संसार विदाय दे बस सर मो प्रभु भल भल आज्ञा कितु मोर इच्छा माने शुणा इच्छा जे पंचसखा भर कौन सब कौन कहते ये सब विषय आपणकर जो कथा शुणुली आज्ञा जिते आपण कथा को शुणुली जे तत्वज्ञान एभलिया ज्ञान जहाँ को बही पढ़ी कंठस्थ करी से संपर्क में महापुरुष वर्णना कर कृष्ण भाव रस नुहे वेद अभ्यास पूर्वजार भाग्य थिब तार
ତାକୁ ଦୟା ଝଳି ଦିଶେ କାୟା ନିଶେ ବାସନା ବାସିବ। ଯେ ସୁନ୍ଦର ପଦକୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାବରସ ଇଏ କୌଣସି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି କିଛି ତାର ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ବା ପୂର୍ବର କିଛି ସୁକୃତ ବା ସେ କୌଣସି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆସିଥିବ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କୃପା ଥିବ ତେବେ କଥା ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ସହିତ ମୁଁ ଯେ ଅନୁଭବ କଥା କହିଲି ମୋତେ ଏଇସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ ବହୁତ ଏମିତି ମୁଁ ବି ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେ ହଉନି ପଢ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ଯେ ଭାଣ୍ଡାମି କରିବି ଓଡ଼ିଆ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମକୁ ପାଥେୟ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ବୁଲନ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବି କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନାଇଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଯିଏ ମାନେ ସେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଉଛି ତାର ସେ ଅର୍ଥ ବି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କିଛି ତାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ମାନେ କିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ସେ ତାର କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥହୀନ କଥା। ତାକୁ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶହ ଶହ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଳିକା ନେଇକି ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ଦେଶ କ'ଣ ବିଦେଶ ବି ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତ ଏତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ କିଏ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କଳିକି ହେଇଗଲିଣି, କିଏ କହୁଛି ମସୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହୁଛି ଅନନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ବଳବନ୍ତ ବା ମୁଁ ତ ବା ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନା ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ହସ ଅଛି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭାବୁ ଆସିଛ କାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତମ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସ ଗଢ଼ିବେ। ସେ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଗେଡ଼ାଇ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଥାଳିଟା ଆଣିଛି ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆଣିଛି ସେ କଦଳୀ ଗାଈବେ ତ ମଣିଷ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କଦଳୀ ନୁହଁ ଏଇ ଟିକି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଛଅଟା ମାନେ ଅଧ ପାଣି କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୂପା କିନା କିଣା ଧରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କ'ଣ ନାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମୁଁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନି କରୁନି ଆପଣ କାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ 10 ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଖାଲି ତା ଗୋଡ଼ତଳେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ବସୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ତଳେ ପଢ଼ିବେ ବସିବେ ଆଖିରେ ବସିଥିବେ ମାନେ ସେ କୋଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ହେଇଥିବ ଭଗବାନ କରିଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖ ତମେ ତ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତମର ଗୁରୁ ହେବି କ'ଣ ମୋର ତ ଏମିତି ଗୁରୁ ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣି ଯାଉଛି ପଞ୍ଚଶହ ମାନେ କଟିଗଲାଣି ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇଟା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନାହିଁ ତହିଁର ଥଳ କୂଳ କଳିରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଶିରେ ବୁଲିବେ ମାୟା ଜଟିଳରେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ହଁ ଆଉ ସିଏ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ଭ୍ରମିତ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ ବା ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେବାର ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ସେ କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ସତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଦୋଷ ଦେବିନି ବେଶୀ ଦୋଷ ଦେବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ତ ମାନୁଥିବା ତ ସେ ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏ ଲୋକଟା ଏଡ଼େ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଯିଏ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସେ ଯିବ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେ ନୁହଁ ସୁଖ ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବେ ଧନକୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ସମୟ ମାନେ କେଉଁ ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଥୋଇବେ ସେ କାମିନୀ ଗାଥରେ ମାତିଥାଏ। ଆରେ କାମିନୀ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରୁନୁ କିଏ ମନା କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ 16 ଗୋପୀ ନାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଛି ହେଲା 16 ଗୋପୀ ନାରୀ ଛାଡ଼ 108 ବାହା ହେଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତା 8ଟା ପାଟରାଣୀ ତ 108 ତ 8 ବାହା ପାରିକି ରଖିପାରିବଟି 8ଟା ପାଟରାଣୀ ରଖିକି ରଖିଲ ପାଟରାଣୀ 8ଟାରେ ବାହା ହେଇକିରି 8ଟା ଘର ଉବାସ ଦେଇକି ରଖିଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 8 ଜଣ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଗୋଟା ଯୋଡ଼େ ପାଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବନି ତମେ 8ଟା ଛାଡ଼ ସେ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଛାଡ଼ ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମାନେ ଲଭ୍ ତ ଭଲ ଲଭ୍ କର ପ୍ରେମ ସେ ଭଲରେ ପ୍ରେମ କର ଆଉ ଏଇ ନୁଚି ଚୁରିକି ଦୁଆର ପକେଇକିରି କାମଣା ବାସନାର ତୃପ୍ତି ଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ମଦ
ସୁରା ସାକ୍ଷୀ ଏସବୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ କର ସମସ୍ତେ ଆଗରେ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ରଜନୀଶ ରୋଷର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରେ କାରଣ ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ କହନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ଲେ ବୟ ୱାଇନ୍ ବୋତଲ ଧରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲୋସଫି ଥିଲା ଡେୟାରିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ କିଛିଟା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଆଜିକାଲିର ଭାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ନୁହେଁ କି ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୁରୁ ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉପରେ କହିଲେ ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୁହଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ସମୟ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ କାହାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ବାଛିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ରାମ ଭ୍ରମିବୁ ନାହିଁ ମାନେ ଯେ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ 12 ଜଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କହିବାକୁ ବି ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ହଁ ନିଜେ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଦିନ ଆସିବ 12 ଜଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ଭଗବାନ ଏମିତି ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ସେଥିରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆସିବେ ନା ଅଣତ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବି ଆସିବେ ମାଳ ମାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳ ମାଳ ଯଶବନ୍ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। କଳିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ହଁ ଗୋଟେ କଳିକି ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରୁছে ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା କ'ଣ ମେସେଜ୍ ନା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ନା ରାଜର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନା ବାଲ୍ମୀକି ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ଲେଖିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖି ମାନେ ବିଚିତ୍ର ପିଲା ଇଏ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କର ସେ ଫୋନ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୋ ବାପା ଉମର 22 ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ସାର କଳିକି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କଳିକି ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ମହାପାପୀ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅଧର୍ମୀ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ପିଜି କରୁଥିଲା ପିଜି କରିନି ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ରହିଥିଲା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମ ନିଜ ସୌବଂଶକୁ ସେଇ କଳ୍କି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏଇଠୁ ଗର୍ଭରୁ ନଷ୍ଟ ନ କଲେ ସେ ଭାଇଲେ ତା ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ତାପଟୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ମୁଁ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ରୋଗଡ଼ା ହେଇକି ଘରେ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ମାନେ ପିଲାଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ମାନେ ଘରଠୁ ବାସିନ୍ଦା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି କିଏ କରିଦେଲା ଆମ ମାନେ ପୋଲିସ ଧରିକି ଥାନାରେ ବାଡ଼ି ଜେଲ୍ ପୁରିବା ଥାଏ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ କି ପୁଲିସର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଘର ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା ସେ କୁଭଳିଆ ଘର ଲୋକ ତାପରେ ସେ ଆମ ପଛରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା ତ ମୋ ଆଡ଼ୁ ବାଧ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି କାରଣ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ଆଉ ଏମିତି ବାଇ ଫୋନ୍ କେତେ ବୁଝିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବହୁତ ତ ଏତେ କଳିକି ଭାଇଲାଣି ମୁଁ ବୁଝିବନି କଳିକି ଗୋଟେ ନା 10ଟା କଳି ପୁଣି କେତେ ହେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ରୁଦ୍ର ମାତଲା ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାଦଶ ବଳବନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଅନନ୍ତ ଆରେ ବଳବନ୍ତ ଭାରି ଦ୍ୱାଦଶ ତାହେଲେ ଆଉ କଳିକି ଭାରିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ତେଣୁକରି ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନ ଜାଣି ଗତି ମର୍ମ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କର୍ମ ଯେ ଗୁରୁ ଆସିବେ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯୋଉଥିରେ କି ସଂସାର ଏଭଳିଆ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ବୋଲୁଥିଲେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ସପ୍ତ ତିଳକ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କପାଳେ ତେବେ ପରତେ ଯାଇ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ସଠିକ ଭାବେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ରାମ ଭ୍ରମିବୁ ନାହିଁ ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କପାଳେ ତେବେ ପରତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କପାଳରେ କୁଆଡ଼େ 7ଟି ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତିଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତିଳ କଳା ଯାଇ ଥିବ ବା ସପ୍ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହଁ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେବେ। ଯାହା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ମାଳିକାକୁ ବୁଝିଛି ଗୋଟେ ଯେ ଧର୍ମ ଜଗତକୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ବୋଧେ ଆସୁଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ, ବିଚାର ଲାଗିବ, କର୍ମରୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମରୁ ଆପେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡୀ ଫଣ୍ଡି ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପେଟ ନିଜେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛ? ନା ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରାୟ 700-800 ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସକୁ 100-100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବି ପେଟ ପୋଷିଯାଆନ୍ତା। ଏତେ ଜଣ କରିପାରିବନି? ନା ହଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ପଇସା। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ଫଣ୍ଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଲୋକଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲଗାଅ। ମୁଁ ତ ମୋର ତ ଦରକାର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହେବ, କାହାର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ହେବ, କାହାର ଏ ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, କାହାର ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପେଟ ପୋଷାରିବନି ନା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଅ। ଫୋନ୍ ଧରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେବତା କହିଲା, ଶୋକ କହିଲା ସେ। ମୁଁ କହିଲା କହିଲେ ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ଫଣ୍ଡି ସବୁ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା। ମୁଁ 33 ଦେବତା, 33 ଦେବତା ପୂଜା ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 33 ନାଁ କହିପାରିବିନି, ଦେବତା ପୂଜା ତ ଦୂର କଥା, ମୁଁ 33 ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ, ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତି? ନା ହଁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ମୁଖସ୍ଥ। ମୋର ଛୋଟ ପିଲା କୁଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦର ଗଲା ଥର ହେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତା ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତା ଗାଁ ତିରେ ବୁଲା ତ ଶୁଣିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନା ହଁ ସିଏ ଆଉ କହିବ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ରଟା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ସେ କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ର ସେମିତି ମନେ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲା ସାର୍ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୁଣ। ସେ ତ ପାଖରେ ଥିଲା କ'ଣ କଲା, ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ଏମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମୋର 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଥିଲା ନେଇ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ତାର କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକର ମନେ ଥିବ ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଲୋକର ବହି ଦେଖି ପଢ଼ିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହଁ ଯଦି ମନେ ଅଛି ବହି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବନି। ତାର ଟୋଟାଲି କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ର ମନେ ନାହିଁ, ସେ କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ବି ପାଠକ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଦେଖିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କିଏ ବହି ଦେଖି ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ପାଟିରେ ମନେ ଦେଖି ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ମୋ ନିଜର ପାଟିରେ ମନେ ଅଛି କହିକି ମୁଁ ନିଜେ କୁଞ୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ରଟା ଗାଇଲି। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୀଠ କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ବାଦିନି ଶୁଣା। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ର ସିନା କହିଦେଲେ ତାର ନ୍ୟାସ କ'ଣ, ତାର ଆବରଣ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିଲା, ସେ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ସେ ପୁଣି ଗୁରୁ ହେଇଛି, ପୁଣି 700 ଲୋକ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧଗତି, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୋକା। ତମେ ପାପ କର୍ମ କଲେ ପାପୀ ଗୁରୁ ପାଇବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବି ତୁମ ଧର୍ମ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କ ରାସ ବିଷୟରେ ବି କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ରାଧା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି, କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ଆପଣ କିଏ ସେ। ଆମର ତ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ରାଧାଙ୍କର କୌଣସି ନୀଳାମତ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାରେ ସବୁ ତ ଆମ ବଚନ ସେଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାଧା ତ ସେ ମୋ ମତ ତ ସେ ଆଦିମାତା ମାନେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପଞ୍ଚଶଖା ରାଧା ଉପରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସନାତନୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ନା ତା ଦେହରେ ପୁଣି କି ରାଧା କି ଜନ୍ମ ହେବ କି? ନା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ଚଣ୍ଡୀ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିନି କୋଉଠି। ନାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ରାଧା ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ରାଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ନାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଜଣା ପଡ଼ିବ।
କାହିଁକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆସିଯିବେ। ଜଣେ ଗୋଟେ 52 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା, ଗୋରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି କାଠ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠୋପା, ସେ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳିଶୀ ଭଳିଆ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ, ତୁ ଏମିତି ଭେଷ ହେଇଛୁ କାଳିଶୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ନା ମୁଁ ପରା କାଳିଶୀ। ମୁଁ କହିଲି କାଳିଶୀ କ'ଣ? ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଳିଶୀ ଥାଆନ୍ତି ଆମର। ହଁ ହେଲା, ତମ କାହା କାଳିଶୀ? ନା ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାଳିଶୀ। ମୁଁ ତମେ ତ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତି? ନା ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମେ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା, ତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାଳିଶୀ ଲୋକ କେମିତିଆ? ମନେ କରିବ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହଉ ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ପଢ଼ାଇଲି କେମିତିଆ? ମୋ କହିବା ଦୁର୍ଗା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା ନା ଦୁର୍ଗା କାଳିଶୀ? ମୋତେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ କୁହ। ସେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ନା ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା, ମୋ ଦେହରେ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ବା କହିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାଳିଶୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତମେ କାଳିଶୀ, ତ ଦୁର୍ଗା ନୁହଁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ତା ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି କରୁଥାଏ, ମାନେ ସତ ମାନେ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ସେ ହାତ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା। ଆଜ୍ଞା, ତ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାଳିଶୀ ଲୋକ ଦିଆ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଥିବାର ଦୁର୍ଗା କାଳିଶୀ ହେଇଛି। ମୁଁ କି କଥା ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ ମା, ତମେ ବୟସ ହେଲାଣି 52 ବର୍ଷ, ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୟସ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ବୟସ ହେଇଥାଏ ମୋତେ କମ୍ ମିଳିବ, ତ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ ନ କରିକିରି ନିଜକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିକିରି ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ତାକୁ ନ କରିକିରି ଦୁର୍ଗା କାଳିଶୀ ଫାଳିଶୀ ହେଇକିରି କାହିଁ ମାତିଛ ଏଥିରେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ତାକୁ ନ ଜାଣିବେ କେହି କ'ଣ ଆପଣ ମାଳିକାରେ ସବୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ବୋଲିଦେଲେ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବେ। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିବି, ମୁଁ ଏତେ ତ ଜାଣିପାରେନି ଭାଇ, ମୋ କାଳିଆ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ ସେବା କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେବା କ'ଣ ଆମେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଖୁସିରେ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଯଦି ଆଉ ବେଶୀ ରହିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଇକିନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାରି ରାଗି ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତାକୁ ଟପଟିଆ ଦେଇକି ଘରୁ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିନି ମୋତେ ବିରକ୍ତି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଭେଟ ହେବା, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଓଢ଼ ବିଦା କଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ବସିବାକୁ ବି ଆଉ କହିଲେନି। ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆମ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ସେ ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ମୂର୍ଖ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଖେଳ। ଶକ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତିକି କରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଝଟକା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଆସିବେ, ଅନେକ ଆସିବେ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଆସିବେ, ସଂସାରକୁ ଅନେକ ଚକମା ଦେଖାଇବେ, କରିକି ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ତା ଭିତରେ କିଏ ସଚୋଟ, କିଏ ଠିକ୍, କିଏ ଭୁଲ, ଏ ସବୁ କଥା ବି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଧା ମା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ, ତା ସବୁ ଟେକିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କି ରାଧା ମା, ରାଧା ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମାନେ ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ରାଧା ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେବା, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ବାଡ଼ିକି ଦେବେନି। ଆମର ତ ମନ୍ଦିରରେ ବି ରାଧା ନାହିଁ। ରାଧା ଖାଲି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକାଲି ନାଚୁଥିଲେ, ଦିନ ଯାକ ବସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଆସିକି କୃଷ୍ଣ ରାସ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ନାଚୁଥିଲେ, ତାର କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ। ତ ରାଧା କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଖାଲି ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ନାଚୁଥିଲେ ରାତି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଯାଇକି। ରାତି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଯାଇକି ନାଚିବେ, ଦିନ ଯାକ ସକାଳ ଯାକ ଘର କାମ କରିବେ, ଶୋଇବେ କେତେବେଳେ? ଶୋଇବେନି ତ ନା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିନା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସାର୍ ଆପଣ ରାସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ନାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା ରାସ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ
या सहित ମୁଁ ରାଧା ମାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଧା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ରାଧେ ରାଧେ କହିକି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ କେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ କଥା ଭଳିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ରାଧା ଶବ୍ଦରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ କରେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗରେ ଯେ ରାଧା ରାଧା କହେ ମୁଁ କହେ ତମେ ପଳ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏକଲା ଥିଲାବେଳେ ରାଧା ରାଧା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ରାଧାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଦିନ ଯାକ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାସ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ନା ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଧାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ରାଧା କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କଥା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତ ସେଟା ମାନୁଛି ଶକ୍ତି ତ ପୁଞ୍ଜ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ନିକଟ ଆସିଲା ଆଉ ବିବାହ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ରାସଲୀଳା କଥା କହିବା ସେ ବି ଘର ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ କାହିଁ କରିନଥିବେ ମୋର ତ ରାସ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ରାସ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣ କହିଥିଲି ଯେ ରାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁଞ୍ଜରି ରାସ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନି କାହିଁକିନା ମୋତେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଏଇନେ ନୁହଁ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରେ ଆଗ୍ରହ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ରାସ ନୀଳା କରିବା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ନା କ'ଣ ଏମିତି ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କେତେଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି କାହିଁକିନା ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିନି ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କେତେ କହୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ବିଷୟରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କଥା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନହେଲେ ଭଲ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଅଭିନୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେଇଟା ସେଦିନ ଆମର ଗଲା ଚାଲିଲେ ଗାଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଗୀତ ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୀତଟେ ସ୍ୱର ବି ଗାଇଥିଲେ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିବା କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠା ନହେଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠିନଥାନ୍ତା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି କଥା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କି କାହାକୁ ଗୁରୁ ନ କରିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ନ କରିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମଝିରେ ଯେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କେତେଜଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବେ ମୋ ମତରେ ସେଠି ମାନେ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରହିକରି ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଓପନଲି ମାଗନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଯିଏ ଦେଲା ନଦେଲା ନାହିଁ କିଛି ଭାଣ୍ଡା କରିନା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାମିନୀ ଯାଚନ କାମିନୀ ଲଭ୍ ଯଦି ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଓପନଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏମିତି ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହାଟେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା ଏ ବାବା ଦଣ୍ଡବତ ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଏନ୍ଜୟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଯେଉଁଟା ଡେଲ୍ କାର୍ନେଗୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିବି ଯେ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ୍ ସେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପୂଜାର ବି ଅର୍ଥ ସେଇଆ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସମ୍ଭବମ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଳମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅଷ୍ଟଦଳମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣିମା ଲଗିଆ ପ୍ରାପ୍ତି ପକାମ ଇସିତାମ ବସ୍ତାମ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଆଜି ଅଷ୍ଟଦଳମ୍ ବୈରାଗ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣିକା କାରଣ ତା ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ଅହମ ଆସିବ କୋଠୁ ବୈରାଗ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣିକା କାରଣ ପ୍ରଣବେନ ପ୍ରକାଶ ଓମ୍ ପ୍ରଣବ ତାର ମାନେ ଓଙ୍କାର ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆସିଲାଣି ବୈରାଗ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣିକାକାରଂ ପ୍ରଣବେନ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍କମଳ ଧାତ୍ୱା ଉତ୍କମଳମ୍ ଧାତ୍ୱା ତତ୍ କର୍ଣ୍ଣିକାୟଂ ପଦସ୍ୟାକାରଂ ହ୍ୟାଲୋ ଜୀବାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଆମର ନିଜ ଆତ୍ମାଟା ଜୀବାତ୍ମା ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ତତ୍ କର୍ଣ୍ଣିକାୟାଂ ପଦସ୍ୟାକାରଂ ଜୀବାତ୍ମନ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସୁଷୁଣା ମାର୍ଗଟା ଆସିଲାଣି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଆସିଗଲା ଉତ୍କମଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଂସ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଥିଲା
ତମ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା ଏଇଠି ଆସିଗଲା ହଂସ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଏଠି ମୁଁ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହେଁ ଯାହା ସୋମ୍ ଉଠି ଦେଲେ ହଂସ ଓମ୍ ଓମ୍ ସହ ଆଜ୍ଞା ହଂସ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ସେଇଟା ଏଠି କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ପୂଜାର ମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ହଂସଦି ମନ୍ତ୍ରଣ ତମ ସହସର୍ଗ କମଳତେ ପରମାତ୍ମା ଯୋଜେ ଆଚ୍ଛା ତ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ ସହସର୍ଗ ତୁମରେ ତାହେଲେ ବାହାର ରହିଲେ କିଏ ସେ ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ଝାଙ୍କ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ବାହାର ତାହା ଅଛି ତ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା ବାହାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତାନି ତେଣୁ ବାହାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି ନିଜ ଭିତରୁ ଝାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଜାଣିଯିବ ଏଇ ହେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଦର୍ଶନ ତାର ଆମେ କାହା ସହ ଭିକ୍ଷା ନେବାନି ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମିଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନିଜର ଅଛି ଆମେ ତ ସତ କହିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତ ତା ନିଜର ଆସିଲା କ'ଣ ତେଣୁ ମୋ ମତ ତ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ ପଦାର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିଜେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବା ଆପଣ ପାଟିରେ ଭଜନ ଶୁଣିବି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ହାରମୋନିୟମ ନେଇଆସିବି ଆପଣ ଗାଇବେ ଆପଣ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗାଇବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ପଚାରିଲେ ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ସେ କଥାକୁ କହିପାରୁନି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହୁନି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁଦିନ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରାସରେ ଗୋଟେ ଥର ବସେଇଥିଲେ ରାଧା ଚକ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ବସେଇଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏତେ ଏଇଭଳିଆ ରାତିରେ ଏତେ ମାନେ 18ରୁ ବୋଧହୁଏ 16ରୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରର ଝିଅ ଥିବେ ସବୁ ଲୁଗାପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏତେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ମଝିରେ ବସିଥାଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତା କରୁଥାଏ ବସି ଦେଖୁଥାଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲାନି ମୋ ସେଇ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବେହୋସ ବି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଶବ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ସେଭଳିଆ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୋତେ ବି ଏମିତି ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିଲେଣି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଆଜି ସେ କଥା କରିବାନି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଶୁଣିବା ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇବି ତା ସହିତ ହାରମୋନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ହାରମୋନିୟମ ନେଇ ଆସିବି ତ ଦରକାର ମୁଁ କିଣିବି ଦେବି କିନ୍ତୁ ନା ମୋତେ ବଜେଇ ଆସେନି ଆସେନି ନା ଆରେ ହେ ହଉ ତାହେଲେ ନେଇ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିବା ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ କଳା ପ୍ରେମୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟର ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ କଳାକାର ନୁହେଁ ମୁଁ କଳା ପ୍ରେମୀ ଲୋକଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣେଇବି ଆଉ ସେ ରାସର କିଛି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କେବଳ ଗାଇବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ରହିବା ମାନେ ମୁଁ ତ ପୂଜା କରିବି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ବା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ଦାଢ଼ି ସେମିତି କାଟିବୁନି ଏଇନେ ଆଉ 8 ବଜେ ଆସିଯିବ ପୁଣି ଯାଇ ଦଶହରା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ରହିବା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।